Hyderabad as on today. We had twin cities, Hyderabad and Secunderabad. Recently we added Cyberabad. Now we are all in Cyberabad. This is the history of Hyderabad. We are very happy to receive you. This is a memorable day. I am very happy that American president is visiting South India. You know, Mr. President, you are a southerner. You have come from southern part of America. First time American president is visiting South India. We are all honored. We are very happy to receive you. Mr. President, you have done so many things for US economy and also USA. The new economy, what you have created in a unique way. In 1992, there is a deficient budget that is 292 billion US dollars. Now you have made a surplus budget that is 123 billion US dollars. Now growth rate is, for the last 7 years, 4%. Now it is 6% in the last month. It is only possible for you to create this much of growth rate, whereas in a developed country. Even unemployment level, 7.5% in 1992, you are reduced to 4.2%. This is also a unique thing. You have created nearly 19 million new jobs. For the last 40 years, nobody has done in United States of America. First time you have created so many jobs and you have created all these things. Even crime rate is the lowest. For a generation, all figures are lowest in America. That is how you have done major initiatives in education, healthcare, environment. We are all very happy. You have done so many things for America and you have prepared the American society to move into the 21st century. This is your contribution for the America. Sir, Mr. President, India's links with the US, largest democracies in the world, India, second largest English-speaking country in the world, historical struggle against colonialism. There is excellent relations between America and India in trade and also investment. Even recently, you have expressed that 1/3 of American computer professionals are from India. 1/3 engineers in Silicon Valley also hails from India. I am proud to say 23% of India's software engineers are from Andhra Pradesh, from this state. That is our happy and also we are proud of it. The US connection for Andhra Pradesh, US companies like Microsoft, Oracle, Motorola, Abbott, DuPont, Merck, Pfizer, etc. are located here. Indo-American Center for International Studies are located in Hyderabad in Osmania University. Mr. President, we are very happy to know that your golf shirts are made in Hyderabad. That is a very proud moment for us. Cutter & Buck, this is the company which is supplying for you all your golf shirts. We are very happy. Morning also, to remember us, I have given one golf shirt made in Hyderabad. Sir, I am really touched. When I requested to visit Hyderabad, you have responded very well. Letter of 3rd December 1993, I would appreciate the chance to see for myself Hyderabad's unique synthesis of India's ancient cultural traditions and leading edge technologies. This is what you promised me. You made it reality by coming to Hyderabad. నెట్వర్కింగ్ చేస్తే మీరు అనుకున్న విజన్ కోసం మీరు ముందుకు పోవడానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది. రెండోది, దాని ద్వారా మీరు చాలా వరకు అనుకున్న లక్ష్యాన్ని మీరు నెరవేరుస్తారు. నేను ఒకప్పుడు మా ఆడబిడ్డలందరూ ఇక్కడ ఉన్నారు, గర్ల్స్ ఎంత ఉన్నారు,
ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్నారు. ఒకప్పుడు మీరు ఒకసారి ఆలోచిస్తే ఒక చిన్న ఆలోచన ఎంత ప్రభావితం చేస్తుందంటే, అప్పట్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఆడపిల్లల పట్ల శ్రద్ధ చూపించేవాళ్ళు కాదు. ఎప్పుడైనా పెళ్లి చేసి పంపించేయాలి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మగపిల్లల్ని బాగా చదివించి ఆడపిల్లల వయసు వస్తానే పెళ్లి చేసి పంపించేసేవాళ్ళు, చదివించకుండా. వరకట్నం ఎన్ని ఉండేటివి నేను అప్పుడు ఆలోచించాను. ఒకే ఆలోచన, 33% ఉద్యోగాల్లో కాలేజ్ సీట్లలో రిజర్వేషన్లు పెట్టి ఆడపిల్లలకు చదువెందుకు ముఖ్యమో పదే మీటింగుల్లో మాట్లాడాను. అప్పుడు నన్ను చాలా మంది అడిగారు, 33% ఇస్తున్నారు, మెరిట్లో ఇంకా 20-30% ఇస్తారు, 60% ఆడబిడ్డలే వస్తే మగవాళ్ళు తగ్గిపోతారంటే పర్వాలేదు, బ్యాక్లాగ్ ఉంది, ఆడపిల్లలు ఎంత బాగా చదువుకుంటే సమాజానికి అంత మంచిదని ఆ రోజు నిర్ణయం చేస్తే ఈ రోజు వరకట్నం పోయింది, రివర్స్ వరకట్నం ఇచ్చే పరిస్థితిలో ఉన్నారు. ఆడపిల్లలు నచ్చి మగపిల్లలే డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితికి వచ్చారు. ఎన్నేళ్ళు జరిగింది ఇవన్నీ? 25 సంవత్సరాలు. ఈ రోజు మగపిల్లల కంటే ఆడపిల్లలే ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు. భార్యాభర్త కంపేర్ చేస్తే భర్త కంటే భార్య ఎక్కువ డబ్బులు సంపాదిస్తా ఉంది. ఆ రోజులు వచ్చేసాయి. నేను ఇంకొక విషయం కూడా ఇక్కడ మీతో ఒక మాట్లాడుతున్నాను. ఎగో ప్రాబ్లం ఫ్యామిలీస్ రాకుండా ప్రపంచంలోనే భారతదేశంలో ఉండే కుటుంబ వ్యవస్థ ఏ దేశానికి లేదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ కులం కానీ, ఏ మతం కానీ, ఏ ప్రాంతంలో సరే భారతదేశంలో ఉండే కుటుంబ వ్యవస్థ ప్రపంచానికి ఆదర్శం. తల్లిదండ్రులు పిల్లల గురించి ఆలోచిస్తారు, పిల్లలు తల్లిదండ్రుల గురించి ఆలోచిస్తారు. సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఒక బాండ్ ఉంటుంది. మనం ఎన్ని కష్టాలు పడినా సాయంత్రం ఇంటికి వస్తే కష్టాలు మర్చిపోయి మళ్ళా రీఛార్జ్ అయ్యే వ్యవస్థ భారతదేశంలో కుటుంబ వ్యవస్థ అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈ వ్యవస్థను కూడా మనం కాపాడుకోగలిగితే ఇది ప్రపంచానికి ఆదర్శం అవుతుంది. ఇక్కడ నేను ఒక మాట మిమ్మల్ని కోరుతున్నా. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అన్ని వ్యవస్థలు భ్రష్టు పట్టాయి. నేను ఇక్కడ నాకంటే మీకు బాగా తెలుసు, నేను ఆ విషయాలు మీతో మాట్లాడడం లేదు. నేను ఇక్కడ ఒక సంకల్పాన్ని చేశాను. ఈరోజు P3 మోడల్ ఉంది, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. మీకు ఫ్లైఓవర్స్ అన్నీ వచ్చాయి, రోడ్లన్నీ వచ్చాయి, ఎయిర్పోర్ట్లు వచ్చాయి, పవర్ సెక్టర్ వచ్చింది. ఇవన్నీ కూడా PPP మోడల్లో వచ్చాయి. PPP మోడల్లో యూజర్స్ పేమెంట్ల కింద టోల్ గేట్స్ కానీ ఏదైనా మీరు తీసుకోండి, లేకపోతే ఛార్జెస్ కింద పెట్టే పరిస్థితికి వచ్చారు. దీనివల్ల ఏమైందని మీరు ఆలోచిస్తే సంపద విపరీతంగా పెరిగే పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ ఆ సంపద కొంతమందికే పరిమితం అయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది. నేను అందుకే నా జీవితంలో ఎన్టీ రామారావు గారి స్ఫూర్తితో పేదరికం లేని సమాజాన్ని చూడాలనేది నా జీవిత ఆశయం. అయితే మాటల్లో చెప్పడం కాదు. నేను అందుకనే ఒక ఆలోచన మీ మైండ్లో కూడా వదిలిపెడుతున్నా. మేధావులు కాబట్టి, చదువుకున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా ఆలోచించండి. సంపద సృష్టించడంలో ఎలాంటి రిఫార్మ్స్ తీసుకోవాలో నాకు గైడ్ చేయండి. అదే సమయంలో P4 మోడల్ ద్వారా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్, అంతకుముందు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్, ఇప్పుడు పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పీపుల్ పార్ట్నర్షిప్ ద్వారా పేదరికం లేని సమాజాన్ని నిర్మాణం చేయాలని, ఆర్థిక అసమానతలు తగ్గించే వ్యవస్థకు శ్రీకారం చుట్టాలనేది నా ఆలోచన. 1,00,000 కోట్లు ఉండేవాడికి ఇంకొక 10,000 కోట్లు వస్తే 1,10,000 కోట్లు అవుతుంది. 1 కోటి రూపాయలు ఉండేవాడికి ఇంకొక 1 కోటి రూపాయలు సంపాదించే శక్తిని ఇవ్వగలిగితే అతని జీవితం కానీ, ఆ కుటుంబం కానీ ఎంత ఆనందంగా ఉంటుందో, ఎంత తృప్తి ఉంటుందో మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ వ్యవస్థకు నేను శ్రీకారం చుట్టాలనుకుంటున్నాను. దానికి మీ అందరి సహకారం అవసరం అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. మీరొక్కరే పైకి వస్తే కాదు, మీతో సమానంగా ఇంకొక కుటుంబాన్ని మీరు పైకి తేగలిగితే, శక్తి ఉండేవాడు ఒక 10 కుటుంబాలని, ఇంకా శక్తి ఉంటే 100 కుటుంబాలని మనం పైకి తేగలిగితే మన జన్మ సార్థకం అవుతుంది. ఇక్కడ ఇంకొక విషయం కూడా చెప్తున్నా.
ప్రజల్ని ఆస్తిగా మనం చూడాలి. ఇప్పుడంతా కూడా క్యాపిటల్ కావాలి, లేదంటే భూములు కావాలి, వారసత్వంగా వచ్చేటి కావాలనుకుంటున్నాం. కానీ నేను ఆలోచించేది ప్రజల్ని, జనాభాని ఒక ఆస్తిగా భావించి ప్రణాళికలు మనం తయారు చేసి పేదరికం వల్ల కష్టం కాదని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. దీనికి కావాలని స్కిల్స్ అప్డేట్ చేయడం, అప్గ్రేడ్ చేయడం, అనునిత్యం ఒక కుటుంబాన్ని గురించి ఆలోచించి 5 మంది వ్యక్తులుంటే ఏజ్తో సహా, వాళ్ళ చదువుతో సహా, వాళ్ళకుండే స్కిల్స్తో సహా, వాళ్ళ ఆస్తుపాస్తులన్నీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుంటే నేను ఒక సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టాను. ఒకప్పుడు మా ఊర్లో కూడా చూస్తే కరెంటు కూడా లేదు, మా ఊరికి రోడ్డు కూడా లేదు. ఆ రోజు ఏ వ్యవసాయ పనులు, ఏ పనైనా ఎడ్లే సర్వస్వం మనందరికీ. మీరు కొంత బెటర్, నా తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ కాబట్టి మీరు అవన్నీ చూడలేదు. కానీ ఆ రోజు బావిలో నుంచి నీళ్లు తీయాలంటే, కప్పిలు తీయాలంటే ఎద్దులే, భూమి చదువు చేయాలంటే ఎద్దులే. మనందరికీ మీరు కొంత బెటర్, నా తర్వాత వచ్చిన జనరేషన్ కాబట్టి మీరు అవన్నీ చూడలేదు. కానీ ఆ రోజు బావిలో నుంచి నీళ్లు తీయాలంటే, కప్పిలు తీయాలంటే ఎద్దులే, భూమి చదువు చేయాలంటే ఎద్దులే, లేకపోతే ఏదైనా కానీ అప్పట్లో బెల్లం తయారు చేయాలంటే, గానుగు తిప్పాలంటే, తిప్పాలంటే దానికి కూడా ఎద్దులే, లేకపోతే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలంటే ఎద్దులే. ఎక్కడన్నా పండగలు వస్తే ఆ పండగలకు పోయి రావాలన్నా పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావాలని ఎడ్ల బండి ఉండేటివి. ఆ రోజుటికి ఈ రోజుకి మీరు చూస్తే నాలాంటి వాడు ఇమాజినేషన్స్తో ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టి ఐటీని ప్రమోట్ చేయగలిగానంటే ప్రతి ఒక్క కుటుంబానికి ఆ శక్తి ఉంది, ఆ సామర్థ్యం ఉందని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. అందుకే నేను అనుకున్న ఈ యొక్క దీనికి మీ అందరి సహకారం అవసరం. నేను ఒకటే మళ్ళా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా, ఉద్యోగం చేస్తూ సంతోషపడి ఇంట్లో పడుకోవద్దండి. మీరు 10 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎప్పుడు వెళ్తారో అనునిత్యం మీరు ఆలోచించండి, చేసుకోవాలి. ఒక పక్క మీ భవిష్యత్తుకు మీరు నాంది పలుకుతున్నాయి, ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తును కూడా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత మీరు కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికలు తయారు చేసుకోమని మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నా. ఒకటి షార్ట్ టర్మ్ యాక్షన్ ప్లాన్. 100 రోజుల్లో మీరు ఏం చేయగలుగుతారు? మీ ఊర్లో ఉండే మీ బంధువులు, స్నేహితులు, మీ స్నేహితుల స్నేహితులు, లేకుంటే ఎప్పుడన్నా సాటర్డే సండే దొరికితే మీ ఊరికి వెళ్ళడం, మీ చుట్టుపక్కల ఇళ్ళకి వెళ్ళడం, అక్కడి నుంచి మీరు బిల్డప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. నెట్వర్కింగ్ చేయాలి. మీరు ఒకే విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఫస్ట్ టైం 78లో ఎమ్మెల్యే అయినప్పుడు స్టూడెంట్గా గ్రామానికి వెళ్ళి గ్రామాల్లో తిరిగి ఎన్నికల్లో నేను గెలిచాను. నన్ను గెలిపించిందే విద్యార్థులు అని చెప్పి కూడా నేను మీకు తెలియజేస్తున్నా. ఈరోజు అలాంటి స్ఫూర్తిదాయకమైన నాయకత్వాన్ని ప్రొఫెషనల్స్ ఇవ్వాలి. మీరు ఒక పబ్లిక్ పాలసీ ద్వారా ఏ విధంగా బాగుపడ్డారో ప్రజలకు చెప్పి మెప్పించి వాళ్ళు కూడా మనతో కలిసి తీసిపోయే మార్గానికి మీరు సహకరించాల్సిన అవసరం ఉంది.